In our previous class, we have learned the units like a millimeter, centimeter, and kilometer are also commonly used to measure length. The scale commonly used to measure the length of everyday objects. The length, centimeter and millimeter, there are 10 thin millimeter markings between any 2 centimeter markings. So 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 2 centimeter is equal to 20 millimeter. 5 centimeter is equal to 50 millimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Now 2 centimeter is equal to 20 millimeter. 5 centimeter is equal to 50 millimeter. 10 centimeter is equal to 10 into 10, 100 millimeter. 7 centimeter, 70 millimeter. 60 millimeter means 10 millimeter, 1 centimeter. 60 millimeter, 6 centimeter. 40 millimeter, 4 centimeter. 30 millimeter, 10 millimeter, 1 centimeter. 30 millimeter, 3 centimeter. Next, 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. Now 2 meter is equal to 200 centimeter. 4 meter is equal to 400 centimeter. 12 meter is equal to 1200 centimeter. 900 centimeter is equal to 100 centimeter, 1 meter. 900 centimeter is equal to 9 meter. 700 centimeter is equal to 100 centimeter, 1 meter. 700 centimeter is equal to 7 meter. 800 centimeter is equal to 8 meter. Next, 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. 2 kilometer is equal to 2000 meter. 5 kilometer is equal to 5000 meter. 7 kilometer is equal to 7000 meter. 9000 meter. 1000 meter is equal to 1 kilometer. 9000 meter is equal to 9 kilometer. 8000 meter is equal to 8 kilometer. 3000 meter is equal to 3 kilometer. 3 meter 20 centimeter is equal to meter. 3 meter is equal to 300 plus 20 is equal to 320 centimeter. Next, 4 meter 60 centimeter. 4 meter is equal to 400. 400 plus 60 is equal to 460 centimeter. 540 centimeter. 540 centimeter. 40 is the centimeter. 5 is the meter. Then 540 is written as 500 plus 40. 500 means 5 meter plus 40. 5 meter 40 centimeter. 760 centimeter. 760 is written as 700 plus 60. 700 is equal to 7 meter. 7 meter 60 centimeter. 1280 centimeter. It is written as 1200 plus 80. 1200 centimeter is equal to 12 meter. 12 meter 80 centimeter. 3 kilometer 200 meter. 3 kilometer 200 meter. 3 kilometer is written as 3000. 3000 plus 200. 3200 meter. 5 meter 600 meter. 5 meter is written as 5000. 5000 plus 600 is equal to 5600 meter. 7200 meter. 7200 meter is written as 7000 plus 200 is equal to 7000 is equal to 7000 is equal to 7200 meter is written as 7000 plus 200. Now 7000 is equal to 7 kilometer 200 meter. 6400 meter is written as 6000 plus 400. 6000 means 6 kilometer 400 meter. Now convert the following units of length.
ഹോംവർക്കാണ്. 6 കിലോമീറ്റർ ടു മീറ്റർ. 6 കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കണം. 6 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? 1000 അല്ലേ? 1 കിലോമീറ്റർ 1000 ആണ്. 6 കിലോമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഇൻറ്റു 1000, 6000 മീറ്റർ. 20 മീറ്റർ, 1 മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ. എന്നാൽ 20 മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20യെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അന്നേരം നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക. 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു മില്ലിമീറ്റർ. എന്നാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മില്ലിമീറ്റർ ആക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ്? 10 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അന്നേരം 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 10 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 6നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 1000 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 20 മീറ്റർ ആണ്. 20യെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. എന്നാൽ 5നെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അടുത്ത 50 മീറ്റർ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. എന്നാൽ 50 മീറ്ററിനെ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം? സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ 4 മില്ലിമീറ്റർ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മില്ലിമീറ്റർ ആക്കണ്ടേ? എന്നാൽ 7 സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ എന്താക്കിയാൽ മതി? 4 മില്ലിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് 4 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും, ആൻസർ കിട്ടും. 5 കിലോമീറ്റർ 4 മീറ്റർ. എന്നാൽ കിലോമീറ്ററിനെ എന്താക്കണം? മീറ്റർ ആക്കണം. മീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് 4 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മീറ്റർ കിട്ടും. 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു മില്ലിമീറ്റർ. സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ എന്താക്കണം? മില്ലിമീറ്റർ ആക്കണം. 30 മില്ലിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് സെൻറ്റിമീറ്റർ. എന്നാൽ മില്ലിമീറ്റർ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ. 380 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ. എന്നാൽ 380 is written as 300 plus 80. 300 means 3 meter plus 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇത്ര നിങ്ങൾ തന്നെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കാണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഹോംവർക്കാണ്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. Next chapter is trip to BOPAL. Chapter 3, trip to BOPAL. ഈ ലെസൺ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വായിക്കണം. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെടുക്കത്തുള്ളൂ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ടീച്ചർ നല്ലോണം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. A trip to BOPAL. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മളിപ്പം ഒരു ടൂറിന് പോവുകയാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറിന് പോകുമ്പം പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ട്രിപ്പിനെ പോവുക. എങ്ങോട്ട് പോവുക? ഭോപ്പാലിലോട്ട് പോവുക. ഭോപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ഥലമാണെന്നോ? ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ്. മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് ഭോപ്പാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മധ്യപ്രദേശ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് മധ്യപ്രദേശ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ്. മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് ഭോപ്പാൽ. Today, all the children of the school go to trip BOPAL. All the children of our school going to trip to BOPAL with their teachers. ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് അവരെല്ലാം എന്ത് കൊടുക്കുക? പോവുകയാണ്. അന്നേരം അവിടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുവാണ്. മീനാക്ഷി said we will need 4 buses. Mr. Ragesh, I think we need at least 5 buses. Meenakshi, each bus has 50 seats. Let us, how many children are going? We will need 4 buses, Meenakshi said. Mr. Ragesh said, we will need 5 buses. അവരിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അന്നേരം do we need 4 bus or do we need 5 bus? One bus can take 50 children. അന്നേരം 4 bus can take, ഒരു ബസ്സിനകത്ത് 50 കുട്ടികളുണ്ട്. അന്നേരം 4 ബസ്സിനകത്ത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 50 into 4 is equal to 50 into 4. 5 4s are 20. പിന്നെ ഒരു 0 ഇട്ടാൽ മതി. എന്നാൽ 200 children. So there are
നമ്പർ 1 ക്ലാസ് 1-ൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 33, ക്ലാസ് 2 32, ക്ലാസ് 3 42, ക്ലാസ് 4 50, ക്ലാസ് 5 53 students. The total children is 210. 210. One bus can take 50 children. 4 bus can take 50 into 4 is equal to 200. 200 children. So there are total of 200 children going. If they get 4 bus, അവർക്ക് 4 ബസ്സാണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ how many children will get the seat? 200 children get the seat. ഇവിടെ 210 കുട്ടികളുണ്ട്. ഒരു ബസ്സിൽ 50 കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ 4 ബസ്സിലാകുമ്പോൾ 200 കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 210 കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. Will there be any children left without seats? അന്നേരം സീറ്റ് കിട്ടാത്ത എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? ഇവിടെ 200 പേരേ ഉള്ളൂ. 210 കുട്ടികളുണ്ട്. 200 സീറ്റേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം എത്ര കുട്ടികൾ ലെഫ്റ്റ് ആകും വിത്തൗട്ട് സീറ്റ്? 10. We have 210 children. So 210 plus 200. 210 minus 200 is equal to 10 children left without seat. അവർക്ക് 10 പേർക്ക് എന്തോ കിട്ടത്തില്ല, സീറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അന്നേരം ഷാഹിബ ജംപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലൈൻ. അന്നേരം കുട്ടികളില്ല, അവർ ടു സീ ഇഫ് ദ ബസ്സസ് ആർ കമ്മിങ്. എന്നാൽ ബസ്സെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരുവാണ്. അവരെല്ലാം ഷീ ഷൗട്ട്സ് ലൗഡ്ലി, ഐ ക്യാൻ സീ ദം. ഞാൻ അവരെയൊക്കെ കാണാം. മെനി ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാർട്ട് ജമ്പിങ് ഈസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. എല്ലാവരും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബസ് വരുന്നെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും എന്തെടുക്കുക, ആ ബസ് വരുന്നതിനകത്തോട്ട് നോക്കുകയാണ്. അന്നേരം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബസ്സസ്. കണ്ട, മെനി ചിൽഡ്രൻ ആർ സ്റ്റാർട്ട് ജമ്പിങ് ഇൻ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. അന്നേരം എല്ലാവരും ഓടി വരുവാണ് ബസ് വരുന്നെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളും എന്തെടുക്കുക, വരികയാണ്. അന്നേരം മെനി ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാർട്ട് ജമ്പിങ് ഈസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. These buses are too small. അന്നേരം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ബസ് എന്താണ്? മിനി ബസ്സാണ് വന്നത്. അവർ വിചാരിച്ച വലിയ ബസ്സാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ എന്താണ്? ദീസ് ബസ്സസ് ആർ ടു സ്മോൾ. ഈച്ച് മിനി ബസ് ക്യാൻ ടേക്ക് 35 സ്റ്റുഡൻസ്. അന്നേരം ഈ ബസ്സിനകത്ത് എത്ര കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ? 35 കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? 50 കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞ്. ഇപ്പം ഈ മിനി ബസ്സിനകത്ത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 35 സ്റ്റുഡൻസേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ഹൗ മെനി മിനി ബസ്സസ് ആർ നീഡഡ്? ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് 210. അന്നേരം ഹൗ മെനി മിനി ബസ്സസ് ആർ നീഡഡ്? 210 divided by 35. One bus can take each bus can take 35 students. Each mini bus can take 35 students. And then how many mini buses are needed? 210 divided by 35. 210 divided by 35. 35 into 6, 210. And then how many buses are needed? 6 buses are needed. This is the teacher come on. Now it is 9 o'clock. They started their journey to BOPAL at 9 o'clock. അങ്ങനെ എല്ലാവരും മിനി ബസ്സിൽ കയറി അവരെന്തെടുത്തു? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അവർ ഭോപ്പാലിലോട്ട് പോകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. എപ്പോഴാണ്? അറ്റ് 9 o'clock. The journey begins. The buses start moving. Children sing the top of their voices. Some look outside to enjoy the view of green fields and the hills. അന്നേരം ഇന്ദ്ര said, when will we reach Bhopal? ഭോപ്പാലിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത്? We don't stop anywhere. We should reach there in 2 hours. That is around, it is 9 o'clock. Now we reach there after 2 hours. ആഫ്റ്റർ 2 hours എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 മണിക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ 9 o'clock യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എത്ര മണിക്ക് വന്നു? എത്ര മണിയാകുമ്പോൾ 2 hours ഉള്ളൂ. അന്നേരം എത്ര? 11 o'clock എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്?
അത് നമ്മൾ ഭോപ്പാലിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു. അന്നേരം മഞ്ചേരി ഈസ് ഇറ്റ് വെരി ഫാർ? ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 70 കിലോമീറ്റർ. അന്നേരം ഇവിടുന്ന് 70 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത്? ഭോപ്പാലിൽ പോയി കാണുന്നത്. അന്നേരം ആർ വി ഗോയിങ് സ്റ്റോപ്പ് എനിവേർ? നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തുന്നുണ്ടോ? അന്നേരം മിസ്റ്റർ രാകേഷ് സെഡ് മേ ബി ബിംബേക്ക എബൌട്ട് 50 കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ഹിയർ. ഇവിടുന്ന് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ബിംബേക്ക. അവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കും. എന്നാൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഭോപ്പാലിൽ ചെല്ലുമോ? ഇല്ല. അന്നേരം നമ്മൾ ഇഫ് ദേ ഗോ ടു ബിംബേക്ക ദേ വിൽ റീച്ച് ദെയർ ആഫ്റ്റർ 11 o'clock ആണോ, ബിറ്റ്വീൻ 10 o'clock ആൻഡ് 11 o'clock ആണോ, ബിഫോർ 10 o'clock ആണോ? അല്ല, ബിറ്റ്വീൻ 10 o'clock ആൻഡ് 11 o'clock. ആസ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ്, പിന്നെ അന്നേരം അവർ ബിംബേക്ക എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷയില്ലേ? എന്താണ് ബിംബേക്ക എന്ന് പറയുന്നത്? അന്നേരം ബിംബേക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിംബേക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് with a lot of caves and cave paintings made by people 10,000 years ago. What is Bhimbeka? It is a place with a lot of caves and caves paintings. അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഇഷ്ടം പോലെ ഗുഹകളുണ്ട്. കേവ് ആൻഡ് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. കേവിൽ ഇങ്ങനെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ 10,000 years ago. 10,000 years ago എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് എവിടെയുള്ളത്? ആ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ ഉള്ളത്. ആ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഓ, ദീസ് റോക്സ് ആർ thousands of years old. ദീസ് റോക്സ് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് കണ്ടോ? വേണ്ട, കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് പിന്നെ 10,000 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള എന്തോ കാണാം? കേവ് പെയിൻസ്. വി കനോട്ട് ഈവൻ തിങ്ക് ഓഫ് 10,000 years ബാക്ക്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ, നിങ്ങളൊരു 10,000 years ബാക്കിലൊന്ന് ആലോചിച്ച്. അന്നേരം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് മേയൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഗ്രാൻഡ് മേക്കൊക്കെ എത്ര വയസ്സ് കാണും? 100 years ഉണ്ടോ? വി കനോട്ട് തിങ്ക് 100 years. നമുക്ക് 100 years പോലും നമുക്ക് എന്തെടുക്കാനൊക്കത്തില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയാം, മൈ ഫാദേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് ഈസ് 100 years old. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ഉണ്ട്? 100 years old ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് അന്നേരം ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 11 o'clock when they reach ബിംബേക്ക. ബിംബേക്കയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എത്ര മണിയായി? 11 o'clock ആയി. Children are really excited to see the cave paintings. They have taken 2 hours to reach ബിംബേക്ക. അന്നേരം അവിടെ ഡിയറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പടം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം. ഡിയറും ഉണ്ട്, ബൈസണുണ്ട്. ബൈസൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹൗ മെനി മോർ ഡിയർ ആർ ദർ ദാൻ ബൈസൺ. അന്നേരം മാൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട്, കുതിരയുടെ ചിത്രമുണ്ട്. അന്നേരം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മാൻ്റെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്നു, ഒരാൾ ബൈസൻ്റെ ചിത്രം എണ്ണുന്നു. അത് ചിലർ വേറെ പെയിൻറ്റിങ്സിനെ പറ്റി നോക്കുന്നു. അന്നേരം ബോണാമല ഈസ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ്. ബോണാമല ഈസ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് ഈവൻ മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് ബൈസൺ. എന്നാൽ ബോണാമല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി എന്തെടുത്തു? നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിയർ ആൻഡ് ബൈസൺസ് ടുഗദർ. അവർ ഡിയറും എണ്ണി, ബൈസണും എണ്ണി. എന്നാൽ ബോണാമല ഈസ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് even more than the number of deer and bisons together. Her count is less than 200. അവൾ എണ്ണിയപ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ? ലെസ് ദാൻ 200 ഉള്ളൂ. How many people must Bonamala have counted? 240, 154, 134, 177. The answer is, അവർ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 177. Total number of animals is 117. Total number of ഇവിടെ നമുക്ക് how many they have spent 1 hour there. What is the time it? അന്നേരം 11 o'clock ചെന്ന്. അന്നേരം what is the time?
12 o'clock. They are now moving towards BOPAL. They reached to less than 1 hour at about 1 o'clock. അന്നേരം 9 o'clockലാണ് ഇവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ബിംബേക്കായിൽ അവിടെ എപ്പം വന്നു? 11 o'clock വന്നു. പിന്നെ 1 hour അവിടെ പിന്നെ നോക്കി 12 o'clock വരെ അവരവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ അവരെന്തെടുത്തു? ഭോപ്പാലിൽ ചെന്നപ്പോൾ എത്ര മണിയായി? 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ചെന്നത്. They are now moving towards BOPAL. They should reach there in less than 1 hour at about 1 o'clock. 1 o'clockൻ്റെ അവിടെ അവരെന്തെടുത്തു? അവിടെ റീച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവർ ഭോപ്പാലിലെത്തിയ ഒരു കഥയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടീച്ചർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ലിസൺ ദ പ്രോബ്ലം. If one notebook contains 260 pages, how many pages will 600 such notebooks contain? One notebook contains 260 pages. ഒരു നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് എത്ര പേജസ് ഉണ്ട്? 260 പേജസ് ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി പേജസ് വിൽ 600 സച്ച് നോട്ട്ബുക്സ് കണ്ടെയ്ൻ? അങ്ങനെ 600 നോട്ട്ബുക്കിൽ എത്ര പേജ് ഉണ്ട്? സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഇൻ വൺ നോട്ട്ബുക്ക് ഈസ് 260. ദ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഇൻ 600 നോട്ട്ബുക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 600 ഇൻറ്റു 260. അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? 26നെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 6 6 are 36, 3 6 2s are 12, 12 plus 3 15. How many zeros? 3 zeros. The answer is 1,56,000 pages. The number of pages in one notebook is 260. The number of pages in 600 notebook is equal to 600 into 260. എന്നാൽ നമ്മൾ 0 ഒഴിച്ചുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 26നെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എത്ര 0 ഇട്ടാൽ മതി? ഇതിനകത്ത് 2ഉം ഇതിനകത്ത് പിന്നെ 3 0 ഇട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ അത്ര പേജസ് ഉണ്ട്. Second question. A packet contain 2,906 buttons. ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് 2,906 buttons ഉണ്ട്. How many buttons will be there in 175 such packets? അന്നേരം ഒരു പാക്കറ്റിൽ 2,906 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. അന്നേരം 175 പാക്കറ്റ്സിൽ എത്ര ബട്ടൺ ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. The number of buttons containing in a packet is 2,906. The number of buttons containing 175 packets is 2,906 into 175. ഇവിടെ 3 ടേംസ് ആണ്. 3 ടേംസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം 2,906 into 175. ഇത് നമ്മൾ വരച്ച് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നല്ലത്. വേഗം ചെയ്യാം. 5 6 are 30. ബാലൻസ് ഇവിടെ എഴുതണേ. 5003. 5 9s are 45. 4 balance. 5 4s are 5 2s are 10. 10 plus 4 40. ഇനി ഇവിടെ 0 എഴുതി. 7 6 are 42. 4. 7 0 0 4. 7 9s are 63. 6. 7 2s are 14. 14 plus 6 20. ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? 0 ഇട്ടു. 2 0 ഇട്ടു. 1 6 are 6. 1 0 0. 1 9 9. 1 ഇത് ആഡ് ചെയ്യും. അന്നേരം 0. 3 plus 2 എന്താണ്? 5.
അടുത്ത 5 പ്ലസ് 4 9, 9 പ്ലസ് 6 15, 1 ബാലൻസ്, 4 പ്ലസ് 3 7 8, 1 പ്ലസ് 9 10, 2 പ്ലസ് 1 3 4, 40 85 50. Sredas 4,08,550. Next question. A lorry can carry 265 bags of rice. ഒരു ലോറിക്കകത്ത് 265 ബാഗ്സ് റൈസ് ഉണ്ട്. How many bags can 312 lorries carries? അന്നേരം 312 ലോറി ഉണ്ട്. അന്നേരം എത്ര ബാഗ്സ് കാണും? Number of bags carry in a lorry is 265. The number of bags carry in 362 lorries is equal to 265 into 362. അന്നേരം നിങ്ങൾ തന്നെ 265 into 362 വരച്ചിട്ടേ ചെയ്യാം. അന്നേരം 2 5s are 10, 2 6 are 10, 1 balance, 2 6 are 12, 12 plus 1 13, 1, 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 0, 6 5s are 30, 3, 6 6 are 36 plus 3 39, 3, 6 2s are 12, 12 plus 3 15. ഇനി 2 0 2, 3 5s are 15, 1, 3 6 are 12, 3 6 are 18, 18 plus 1 19, 1, 3 2s are 6, 6 plus 1 0, 3, 5 plus 5 10, 10 plus 9 19, 9 plus 5 14, 14 plus 1 15, 1 plus 7 8 plus 9. അന്നേരം 95 930. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. 95,930. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ഷോപ്കീപ്പർ received 336 kg of rice equally in 6 sacks. Find the amount of rice present in each sack. A shopkeeper received 336 kg of rice. 336 kg of rice equally in 6 sacks. 6 ചാക്കിനകത്ത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. Find the amount of the rice present in each sack is equal to the number of sacks is 6. The amount of rice present in each sack is 336 divided by 6. 336 divided by 6. 6 5s are 30. 36. 6 6 are 30. Equal to 56. The number of sacks is 6. The amount of rice present in each sack is 336 divided by 6 is equal to 56. Next question. Shilpa divides Rs 4,263 equally among 7 people. 4,263 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക 7 കുട്ടികൾക്ക് 7 ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ശില്പ ഹാസ് Rs 4,263. ശില്പയുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു? 4,263 ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7. ദ ഷെയർ ഓഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? 4,263 എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ശില്പ ഡിവൈഡ്സ് Rs 4,263 ഈക്വലി എമംഗ് 7 പീപ്പിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ?
The step is the total amount Shilpa has Rs 4263. The number of people is 7. The share of each person is equal to 4263 divided by 7. The 4263 divided by 7. 7 6 are 42. 6 താത്തറക്കി പറ്റാത്തോണ്ട് മുകളിൽ എന്തെടുക്കണം 0 എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് 3. 9 7s are 60. The share of each person is 6,000 and rupees 6,000 and 9. Next question, a tray can hold 6 eggs. How many trays are required to keep 2088 eggs? ഒരു ട്രൈക്കകത്ത് എത്ര മുട്ടയുണ്ട്? 6 മുട്ടയുണ്ട്. ഹൗ മെനി ട്രൈസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു കീപ്? എന്നാൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര മുട്ടയുണ്ട്? 2088 മുട്ട എഗ്സ് ഉണ്ട്. അന്നേരം എത്ര ട്രൈ വേണം? ഒരു ട്രൈക്ക് എത്രയേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ? 6 മുട്ടയെ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. അന്നേരം ഹൗ മെനി ട്രൈസ് ആർ റിക്വയർഡ്? എത്ര ട്രൈ വേണം ടു കീപ്പ് 2088 eggs? The number of eggs in one tray is equal to the number of eggs in one tray is equal to 6. Total number of eggs is equal to 2080. The number of trays required is equal to 2088 divided by 6. A tray can hold 6 eggs. How many trays are required to keep 2088 eggs? The step is the number of eggs in one tray is equal to 6. ഒരു ട്രേയിൽ എത്ര മുട്ടയുണ്ട്? 6 മുട്ടയുണ്ട്. Total number of eggs is 2088. The number of trays required is equal to 2088 divided by 6. 2088 divided by 6. 6 3s are 18. 2 balance 8. 6 4s are 24. 8 6 8s are 40. The answer is 348. നമുക്കൊന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച മീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ചെയ്യുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിന്ന് ട്രിപ്പ് ടു ഭോപ്പാലായിരുന്നു പഠിച്ചത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി കാണാം.